গেছে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর আইডেন্টিফিকেশন বিল 2022 এবং সেই বিলেরই এক্সপ্লেনেশন বাংলাতে নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সকলের জন্য, বিশেষ করে সমস্ত ল স্টুডেন্ট, সমস্ত অ্যাডভোকেট এবং সমস্ত লোক যারা ল পেশার সঙ্গে যুক্ত তাদের জন্য এই ভিডিও খুব ইম্পর্টেন্ট। তবে এই ভিডিওর আগে কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেবো। সেই জিনিসগুলো জানানোর জন্য আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে কয়েকটা জিনিস দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে যে এই পার্টিকুলার আইনে দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রিজনার্স অ্যাক্ট 1920, এটা একটা প্রায় 100 বছর আগেকার আইন, যেটা ব্রিটিশরা তৈরি করে গেছিলো। সেই আইনটাকে কিন্তু রিপিল করা হচ্ছে এই বিলের মাধ্যমে। আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রিজনার্স অ্যাক্ট 1920 যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যারা প্রিজনার, যারা জেলে আছেন, যারা কনভিক্টেড আসামি বা যারা হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার, তাদের আইডেন্টিফিকেশন পারপাসের জন্য তাদের বডির বিভিন্ন রকম মেজারমেন্ট, তাদের ফটো ইত্যাদিগুলো নিয়ে সেটা রাখা হতো এবং সেটা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডারে করা হতো, যাতে পরবর্তীকালে ইনভেস্টিগেশন বা অন্যান্য কোনো মামলা যদি সেই একই পার্সনের এগেনস্টে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে যাতে আইডেন্টিফাই করা হয়। Friends, the Identification of Prisoners Act 1920 is being repealed by this particular bill, that is Criminal Procedure Identification Bill of 2022, which has been passed in Lok Sabha today. The Identification of Prisoners Act 1920 was a British law which was passed almost a century ago to identify prisoners and convicts based on their measurements, their photograph, their hand impression and foot impression. So these are where the methods which were used to identify the prisoners prior to this bill, and this bill seeks to repeal this particular act, which was a British law, and it is going to take a new step in identification of the prisoners through this particular bill. তো বন্ধুরা, এই বিলটা মেনলি করা হচ্ছে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো যেটা আছে সেটার হেল্প করার জন্য। This particular law is being amended. This particular is going to be passed or has been passed just to help the National Crime Bureau so that they can keep records of all the prisoners, convicts all over India. তো যাতে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো, যেটা একটা ন্যাশনাল ব্যুরো যেখানে বিভিন্ন রকম ক্রাইমের ডেটা স্টোর থাকে, তো সেই সব কনভিক্ট, সেই সব আসামি যারা বিভিন্ন রকম মামলায় জর্জরিত, যারা বিভিন্ন মামলা যাদের এগেনস্টে হয়েছে, তাদের একটা রেকর্ড রাখার জন্য, যাতে তারা একটা স্টেট থেকে ক্রাইম করে আরেকটা স্টেটেও যদি চলে যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন বা তাদের অ্যাপ্রিহেন্ড করতে যাতে সুবিধা হয়। তো ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো ইজ বিং হেল্পড বাই দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট through this bill to identify the miscreants, the convicts who escape from one state to another state. This will help them in identifying those prisoners and those convicts who are habitual offenders in a particular state, and when they commit a crime and then run away to another state. So this particular bill is actually going to help the National Crime Bureau by keeping the records of those prisoners, convicts and habitual offenders by using technology. So this is the main funda of the Identification of Prisoners Act 1920 is actually being repealed with the Criminal Amendment Criminal Protection Identification Bill 2022 to help the National Crime Records Bureau. সো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আমি এই পিডিএফটা ডাউনলোড করে রেখেছি, যে পিডিএফটা আছে এই বিলের। তো সেই বিলের পিডিএফটা আমরা এবারে চেক করে নেব। তো ফ্রেন্ডস, উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ডাউনলোডেড দ্য ক্রিমিনাল বিল, the criminal procedure bill rather than identification bill 2022, which has been passed by in the Lok Sabha. So let's go through it. So right now in your screen you can see the Criminal Procedure Identification Bill 2022. So first let's go to the sections which are very concerning and which needs to be explained. The National Crime Records Bureau shall, in the interest of prevention, detection, investigation and prosecution of any offence under any law for the time being in force, collect the record of measurements from state government or union territory administration or any other law enforcement agencies, store, preserve and destroy the record of measurement at national level, process such records with relevant crime and criminal record,
and share and disseminate such records with any lawful law enforcement agency. So basically, this particular bill empowers the National Crime Records Bureau to collect the record of measurements. We will come what is actually measurement, we will come to the definition. আমরা ডেফিনেশনটা দেখে নেব মেজারমেন্টের। তো এইখানে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো যেটা আছে তাদেরকে এম্পাওয়ার করা হচ্ছে যে তারা সমস্ত রকম মেজারমেন্ট নিতে পারবে, স্টেট গভর্নমেন্ট, ইউনিয়ন টেরিটরি হোক বা আদার ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস হোক, তাদের কাছে নিতে পারবে, তাদের কাছ থেকে কালেক্ট করতে পারবে। They can also store, prevent, preserve and destroy the record of measurements at national level. তারা এটাকে স্টোর করতে পারবে, এই রেকর্ডগুলো প্রিজার্ভ করতে পারবে এবং চাইলে সেটাকে ডিস্ট্রয়ও করতে পারে। প্রসেস সাচ রেকর্ডস উইথ রেলিভেন্ট ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিনাল রেকর্ড, এবং সেই রেকর্ডগুলোকে বিভিন্ন ক্রাইম এবং ক্রিমিনাল যে অন্যান্য যে রেকর্ডসগুলো আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারে। শেয়ার অ্যান্ড ডিসেমিনেট সাচ রেকর্ডস উইথ এনি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি। So they can actually go ahead and share with other law agencies rather than national crime records. For example, they can share with the local police, the CID, or the CBI or ED, any other crime agency or law enforcement agency. তো তারা অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো রেকর্ডস এই রেকর্ডগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করতে পারবে যাতে ইনভেস্টিগেশনগুলো হেল্প করা যায়। লোকাল পুলিশে তারা দিতে পারবে, তারা এটাকে দিতে পারবে সিবিআইকে, সিআইডিকে, ইডিকে। তো ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যেগুলো আছে তাদের কাছে তারা এই ডেটাটা শেয়ার করতে পারবে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এই রেকর্ডগুলো, দ্য রেকর্ড অফ মেজারমেন্টস শ্যাল বি রিটেন্ড ইন ডিজিটাল অর ইলেকট্রনিক ফর্ম ফর আ পিরিয়ড অফ 75 years ফ্রম দ্য ডেট অফ কালেকশন অফ সাচ মেজারমেন্ট। এখানে যে আইডেন্টিফিকেশনের মেজারমেন্টগুলো নেওয়া হবে সেইগুলোকে 75 years পর্যন্ত স্টোর করে রাখতে পারবে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো। তো ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো ক্যান স্টোর দিস মেজারমেন্টস, rather the identification process of these prisoners or convicts or habitual offenders for a period of 75 years in electronic form, and this can be destroyed or they can be exhausted only when a prisoner is declared that he is discharged or acquitted by the court, or they have exhausting all legal remedies, all records of measurements so taken shall, unless the court of magistrate for reasons to be recorded in writing, otherwise directs be destroyed from records. So this particular record of the prisoner which is being kept at National Crime Record Bureau for 75 years, this can be destroyed or exhausted only by the order when a convict is not convicted in an offence or he is acquitted after trial or discharged. Only if a court or a magistrate orders that his record needs to be kept in National Crime Record Bureau, only then it will be kept. তো বেসিক্যালি এখানে যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে 75 বছর পর্যন্ত যে কোনো রেকর্ড এখানে রাখতে পারবে যে কোনো প্রিজনারের, যে কোনো কনভিক্টের। কিন্তু যদি তার সঙ্গে মানে সে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, যে ক্রাইমটা হয়েছিল সেইটাতে যদি ট্রায়াল হয়ে সে অ্যাকুইটেড হয়ে যায়, অর্থাৎ সে যদি বেকসুর খালাস পায় বা তাকে যদি ইনভেস্টিগেশন করে তার এগেনস্টে যদি কিছু না পাওয়া যায় এবং তাকে যদি ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার যে মেজারমেন্টসগুলো নেওয়া হয়েছে আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য, সেই মেজারমেন্টসগুলো সেই ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো রেকর্ড থেকে ডিলিট করা হবে, মুছে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কোনো অর্ডার করে লিখিত করে দেয় যে না এই পার্টিকুলার লোকের এই রেকর্ডসগুলো থাকা দরকার, তাহলে কিন্তু ডিলিট হবে না। তো এটা এই জায়গাটা হচ্ছে ক্লিয়ার। এবারে আমরা মেনলি যেটা দেখে নেবো যে যে কথাটা বলছিলাম, সো মেজারমেন্টের ডেফিনেশন এখানে কী দেওয়া আছে। We will see what is actually the measurements that section 4 of this bill was trying to say. The measurements includes finger impressions, palm print impressions, footprint impressions, photographs, iris and retina scan, physical biological samples and their analysis, behavioral attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53 of CRPC. সো বেসিক্যালি মেজারমেন্ট হচ্ছে ফিঙ্গার ইমপ্রেশন মানে ফিঙ্গার প্রিন্টের মতো, পাম প্রিন্ট ইমপ্রেশন হাতের তালু, পাম প্রিন্ট ইমপ্রেশন হাতের তালুর টোটাল ইমপ্রেশনটা, ফুটপ্রিন্ট ইমপ্রেশন পায়ের তলার যে ইমপ্রেশন মানে ছাপ, সেই ছাপটা, ফটোগ্রাফ অফ দ্য কনভিক্ট বা প্রিজনার সেটা, আইরিস অ্যান্ড রেটিনা স্ক্যান মানে চোখের স্ক্যান হচ্ছে, ফিজিক্যাল বায়োলজিক্যাল স্যাম্পলস
বায়োলজিক্যাল স্যাম্পলস যেমন সেভেন হতে পারে, বডি ফ্লুইড হতে পারে, ব্লাড হতে পারে। সো এই স্যাম্পলসগুলো বিহেভিয়ারাল অ্যাট্রিবিউটস, তাকে কোনো একটা সাইকোলজিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে তার বিহেভিয়ারাল অ্যাট্রিবিউটস, তার চারিত্রিক গঠন, সেগুলো লেখা থাকবে, ইনক্লুডিং সিগনেচার, তার সিগনেচার, তার হ্যান্ডরাইটিং অর এনি আদার এক্সামিনেশন, যেগুলো সেকশন 53 অ্যান্ড সেকশন 53A সিআরপিসিতে দেওয়া আছে। সো দিজ আর দ্য মেজারমেন্টস which will be included in a record in the ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো। তো ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রেকর্ডে এই সব জিনিসগুলো একটা প্রিজনের, একটা কনভিক্ট বা একটা মানুষের থাকবে যখন সে কোনো ক্রাইম করবে। তো অ্যাকর্ডিং টু দিস বিল, এবারে এখানে কার নেওয়া হবে, কোন টাইপের কনভিক্টসদের এখানে মেজারমেন্ট নেওয়া হবে বা আইডেন্টিফিকেশন করা হবে, সেকশন 3তে এটা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া রয়েছে। তো এখানে it is clearly mentioned in this particular section of 3 about persons whose identifications or measurement is needed. Number 1, convicted of an offence punishable under any law for the time being in force, or ordered to give security for his good behavior or maintaining peace under section 117 of the CRPC, under section 107, 108, 109, 110. Third, arrested in connection with an offence punishable under any law for the time being in force or detained under any preventive detention law, shall, if so required, allow his measurements to be taken by police officer or a prisoner officer in such manner as may be prescribed by the central government or the state government, provided that any person arrested for an offence committed under any law for the time being in force, except for an offence committed against a woman or a child, or for any offence punishable with imprisonment for a period not less than 7 years, may not be obliged to allow taking of his biological samples under the provision of this section. তো বেসিক্যালি এই সেকশনে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো কনভিক্ট যাদেরকে পানিশ করা হয়েছে ইন্ডিয়াতে যে ল আছে সেই লর আন্ডারে, তারপরে 2 নম্বর হচ্ছে এমন কোন লোক যাকে গুড বিহেভিয়ারের সিকিউরিটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আন্ডার সেকশন 107, 108, 109, 110-এ, বা তাকে হচ্ছে কোনো একটা লয়ের আন্ডারে তাকে অফেন্সে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বা তাকে ডিটেন করা হয়েছে, তাহলে তাকে কিন্তু কোনো একজন পুলিশ অফিসারের আন্ডারে গিয়ে তার মেজারমেন্ট দিতে হবে। তবে যদি সে কোনো ক্রাইম এমন কিছু করে যে ক্রাইমটা এগেনস্ট কোনো উমেন, অর্থাৎ কোনো মহিলার বিরুদ্ধে নয়, কোনো বাচ্চার বিরুদ্ধে নয়, এবং সেই ক্রাইমের যে পানিশমেন্ট সেটা যদি 7 বছরের নিচে হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার বায়োলজিক্যাল স্যাম্পেল, যেগুলো আগে বলা হয়েছে মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে যে বায়োলজিক্যাল স্যাম্পেলও রাখা যেতে পারে, সেই বায়োলজিক্যাল স্যাম্পেল তাকে রাখতে হবে না, বাট আদারওয়াইজ অন্যান্য মেজারমেন্টগুলো কিন্তু দিতে হবে। সো বেসিক্যালি দিস সেকশন provides that any person who has been convicted of any offense asked to give security for his good behavior under section 107, 8, 109 of the CRPC, and a person who has been arrested in connection with any offense punishable under any law or has been detained, so he shall has to give his measurement to a police officer, and he is obliged to give it. Okay, only if the offense that he has committed is not against a woman or a child, and if that offense is not punishable under if the offense is punishable with imprisonment which is of a period less than 7 years, only in that case he is not obliged to give his biological samples for measurement, but or otherwise he will have to give the other measurements, all measurements. So basically there is only a small thing which has been given, a small leverage has been given to a person who has committed a crime which has imprisonment for less than 7 years, and it is not against a woman or child. Otherwise it is the same for everybody. Now if somebody resists it, then what will happen? So if somebody refuses, যদি কেউ এটা না করতে চায়, then the police officer is empowered to take any type of action against this particular person who is refusing to take the measurement. So if somebody resist, কেউ যদি রেজিস্ট করে যে আমি না দেবো না, তাহলে সেইখানে যে পুলিশ অফিসার এই মেজারমেন্টগুলো নেবে সে ওই মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য
যেটা খুশি সে করতে পারে। এ শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্যান্স অর টু রিফিউজাল টু অ্যালাউ দ্য টেকিং অফ মেজারমেন্ট আন্ডার দিস অ্যাক্ট শ্যাল ডিম টু বি অ্যান অফেন্স আন্ডার সেকশন 186 of the IPC. If somebody refuses or if somebody resists while giving sample of the measurements to the police officer, then it shall be deemed to be an offense under section 186 of the IPC. সো কেউ যদি কোনো মানে যেহেতু একটা পাবলিক অফিসারকে সে রেজিস্ট্যান্স করছে, রিফিউজ করছে, তা আইপিসি 186 সেকশনের আন্ডারে কিন্তু তার এগেনস্টে মামলাও হবে। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, the Identification of Prisoners Act 1920 is hereby repealed. So, the Identification of Prisoners Act, which was being used all over India for the identification of prisoners since long, has been repealed by this act. So, from this particular act, the things which come into focus, or the key features of new law are: police and prison officers can collect, store and analyze physical and biological samples, iris and retina scan, and signature and handwriting of arrested or convicted persons. But only those persons who have not committed a crime against a woman or a child, or he has been convicted of an offense for less than 7 years of imprisonment, then he can refuse to give his biological samples. Now, if somebody refuses to give his measurement or identifications, then section 186 of the IPC shall be labeled against him. Bill allows collection of biological data of those arrested under preventive detention laws also. So if somebody is detained under UOPA or NSA, so in these cases there also biological samples can be stored. NCRB, National Criminal Record Bureau, will preserve the data for at least 75 years. And this bill is going to replace the Identification of Prisoners Act 1920, which allowed only the collecting of finger and footprints and photos of a limited convicts and non-convicted people after magisterial order. 1920 Act did not allow collecting biological data, as such technologies were developed later. সো দিস আর দ্য কি ফিচার্স, এইগুলো হচ্ছে কি ফিচার্স এই পার্টিকুলার আইনে, যেখানে হচ্ছে পুলিশ এবং যারা জেলের অফিসার তারা বিভিন্ন রকম ডেটা কালেক্ট করতে পারবেন, ফিজিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল নিতে পারবেন, চোখের মণি, চোখের রেটিনা এগুলো স্ক্যান করতে পারবেন, সিগনেচার নিতে পারবেন, হ্যান্ড যারা অ্যারেস্টেড হয়েছে বা যারা কনভিক্টেড, যারা অলরেডি সাজাপ্রাপ্ত আসামি, তাদের তারা এগুলো নিতে পারবে। শুধুমাত্র সেই সব আসামি যাদের 7 বছরের নিচে জেল হয়েছে এবং যারা হচ্ছে কোনো মহিলা বা কোনো বাচ্চাদের এগেনস্টে কোনো ক্রাইম করেনি, তারা তাদের বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল নাও দিতে পারে। এই পার্টিকুলার আইনে যদি কেউ রিফিউজ করে যে আমি আমার স্যাম্পল দেবো না, আমি আমার আইডেন্টিফিকেশান প্রসেস করব না, মেজারমেন্ট করতে দেব না, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একজন পাবলিক সার্ভেন্টকে তার ডিউটি করা থেকে আটকানোর জন্য সেকশন 186 অফ আইপিসি ধারায় কিন্তু মামলা রুজু হবে। এবং এখানে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন যে আইনগুলো আছে, যেমন ইউএপিএ, এনএসএ, সেই আইনের ক্ষেত্রে যদি কাউকে ডিটেন করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারও বায়োলজিক্যাল ডেটা নিতে পারবে। এনসিআরবি, ন্যাশনাল ক্রিমিনাল রেকর্ড ব্যুরো, তারা এই ডেটা 75 বছর পর্যন্ত রাখতে পারবে, আনলেস যদি না কোর্ট যে লোকের ডেটা রাখা হয়েছে তাকে বেকসুর খালাস করে বা তাকে ওই মামলা থেকে ডিসচার্জ করা হয়। তবে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এনসিআরবি মুছে দিতে বাধ্য নয় সেই পার্টিকুলার ডেটাগুলো। এবং এই পার্টিকুলার বিলের মাধ্যমে আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রিজনার্স অ্যাক্ট 1920, যেটা আগে ব্যবহার করা হতো, যেখানে শুধুমাত্র হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ এবং ফটো নেওয়ার একটা ব্যবধান ছিল, সেইটাকে টোটালটাই রিপিল করা হলো, শেষ করে দেওয়া হলো। তবে 1920 সালে সেই সময় এরকম টেকনোলজি ছিল না। এখন বর্তমানে যে টেকনোলজি আছে ডেটা কালেক্ট করার, সেইটাকে ব্যবহার করার জন্যই এই পার্টিকুলার বিলটা আনা হয়েছে বলেই জানানো হয়েছে লোকসভায়। তো বন্ধুরা, এই পার্টিকুলার বিলের বিষয়ে তোমাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। খুবই ইম্পর্টেন্ট বিল এটা চলে এসেছে,
এবং এইটাতে কতটা সাহায্য হবে কতজনের, সেই বিষয়ে তোমরা তোমাদের মতামত জানতে পারো। ভিডিওটি ভালো লাগলে, যে নলেজটা এখানে শেয়ার করেছি সেটা ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক করো। প্লিজ ডু লাইক দ্য ভিডিও ইফ ইউ লাইক দি নলেজ শেয়ার্ড ইন দিস পার্টিকুলার ভিডিও, অ্যান্ড ডু শেয়ার ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কালিগস। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আজকে এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। ধন্যবাদ।